वास्तव न्यूज में स्वागत है आपका। मैं हूं सरदार। विजयपुर शहर के बाबा साहेब अंबेडकर सर्कल में बीजेपी के सभी महिला पुरुष सभी पदाधिकारियों का वहां पर आंदोलन चलने लग गया। ये आंदोलन इसलिए है ताकि लक्ष्मी हेब्बाळकर कांग्रेस पक्ष के एक नायक, एक नायकी और एक नामी महिला, अब उस पर आरोप ये कर रहे हैं सभी बीजेपी की महिला, ताकि वो राजीनामे दे यानी कि इस्तीफा दे। और दूसरी बात यह है कि यहां से एक रैली बनाकर जिला डीसी ऑफिस के आगे वहां पर आंदोलन होता है और वहां पर ये आरोप करते हैं ताकि हर चीज महंगाई दिन ब दिन अब बढ़ने लग गया है। ये तो सारे कर्नाटक के जनता को मालूम है, पता भी है, ताकि किस किस चीज की अब वहां पर महंगाई नहीं बढ़ गई। दूध से लेकर हर कोई दवाइयां लेकर खाने पीने की जरूरतमंद चीज, हर कोई चीज जरूरतमंद चीजें हैं, वो सब कुछ अब इतनी महंगाई हो गई है। इस महंगाई पर ना कोई जनता की आवाज और ना कोई जनता की तड़प और ना जनता की कोई आक्रोश। सिर्फ पार्टियां ही पार्टियां अब वही एक दूसरे पर आरोप करते हैं और वही पार्टियां एक दूसरे पर लड़ते हैं, एक दूसरे पर आरोप कर कर आंदोलन करते हैं। जनता खामोश रहती है। अब तो एक दूसरे की पार्टी को जब कोई आरोप करते हैं तो कोई भी प्रॉब्लम या शायद कुछ भी अगर जनता को नहीं लगता, ये तो जनता का सबसे बड़ा कर्तव्य ये होता है, जब कोई दिक्कत अगर जनता पे आती है तो सबसे पहले आंदोलन जनता करना चाहिए, मगर नहीं है और एक दूसरे के अपोज पार्टी ही आंदोलन करती है और मीडिया वाले उस हिसाब सीधा बता देते हैं। ये तो कर्तव्य मीडिया वालों का होता है, मगर अब यहाँ पर न जाने अब जुल्म ऐसी बढ़ गई है कांग्रेस के, अब आत्महत्या भी लोग करने लग गए हैं और उस पर पुलिस की तहकीकात भी होने लग गई है ताकि ये आत्महत्या किस लिए। अब ये आत्महत्या इसलिए एक टेंडरदार कॉन्ट्रैक्टर उसने आत्महत्या कर ली, अब ये सुना जाता है ताकि प्रियंका खड़गे उन्हीं की वजह से ये आत्महत्या हो गई है। अब इस पर सच और झूठ की पुलिस की तहकीकात चलने लग गई है। आखिर सच और झूठ अब तक पता नहीं चला ताकि ये आत्महत्या किस लिए हो गया है, क्या हत्या हो गया है। अब तो ये पुलिस की छानबीन के बाद ही पता चलता है, मगर सबसे पहले अब ऐसा हो गया है, सियासत इस तरह होने लग गया है ताकि पैसों पर, जात धर्म पर ही चलने लग गया है। कुछ लीडर्स ऐसे थे उनके पास चलाने के लिए साइकिल भी नसीब नहीं होती थी, मगर आज लाखों के रुपयों की गाड़ियां आज उनके घर के आंगन में ऐसे ही पड़े रहते हैं। अब उन्हीं को पता नहीं है ताकि दौलत कितनी है और नहीं है। अब ऐसे हो गए हैं लीडर ताकि आज हमारे देश में सबसे पहले हम देश के लिए काम करना चाहिए, चाहे नेता हो चाहे अधिकारी हो। अब ऐसा नहीं है, अब हर कोई चीज अब बिजनेस पैसों का मामला बन गया है, सिर्फ पैसा ही सबसे बड़ा भैया बन गया है। अब इसी तरह अब तो यहाँ पर बहुत सारे लोग लीडर आरोप तो कर रहे हैं, इसमें बिल्कुल सब कुछ सच है, मगर सबसे बड़ा यह है ताकि जनता आंदोलन करना चाहिए, मगर एक दूसरे के लिए एक पक्ष ही आंदोलन करने लग गई है। अब तो यहाँ पर न जाने बहुत सारे बातें इस आंदोलन में है, ये तो मामूली लगता है इन बातों को शायद, क्योंकि एक पार्टी के विरोध एक पार्टी आंदोलन तो करती है, मगर इन्होंने जो किया है आज इसमें बहुत सारे सच्ची बातें हैं ताकि महंगाई अब इतनी बढ़ गई है ताकि जनता को मालूम होते हुए भी आज जनता कर्नाटक की खामोश है। आइए देखेंगे एक रिपोर्ट में। कर्नाटक कांग्रेस ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ದಿನೇ ದಿನೇ ಬೆಲೆ ಏರಿಸುತ್ತಿರುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆಗೆ ಕಾನೂನಿನ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣವಾದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಭಾರತೀಯರ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಭಾರತೀಯರ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣವಾದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆಗೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕೊಡಲೇಬೇಕು 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 ಕೊಡಲೇಬೇಕು
ಸಾಕ ಏನು ಹೇಳು ಮತ್ತೆ ಅದು ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಬಡವರನ್ನ ರಕ್ತವನ್ನು ಹಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಇವತ್ತಿನ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಇವತ್ತು ಮೊನ್ನೆ ದಿವಸ ಬಸ್ ದರವನ್ನ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಿ 15% ಬಸ್ ದರ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಿದಿರಿ. ಮುಂಚೆ ಈ ಚುನಾವಣೆ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದಿರಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು 40% ಸರ್ಕಾರ ಅಂತ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಕಳೆದ 2 ವರ್ಷ ನಿಮ್ಮದೇ ಸರ್ಕಾರದ ಯಾಕೆ ತನಿಖೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪುರಾವೆಗಳು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸುಳ್ಳುಗಳನ್ನೇ ಹೇಳಿ ಸುಳ್ಳೇ ಮನಿದೇವರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಇವತ್ತು ಜನರಿಗೆ ಸುಳ್ಳು ಆಶ್ವಾಸನೆಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಉಚಿತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತು ಗಂಡಸರಿಗೆ ಏನ್ ಪಾಪ ಮಾಡಿದಾರ ಅವ್ರಿಗೆ 15% ಏರಿಕೆ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಶೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕೊಟ್ಟಂಗ್ ಮಾಡೋದು, 4 ಕಡೆ ಕಿತ್ಕೊಳ್ಳಂಗ್ ಮಾಡೋದು, ಈ ರೀತಿ ಶೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ದರ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಿದಿರಿ, ಡೀಸೆಲ್ ರೇಟ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಿದಿರಿ. ಇವತ್ತು ಉತಾರಿಯಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಜನ್ಮ ಉತಾರಿಯಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಮರಣದ ಉತಾರಿವರೆಗೆ ಕೂಡ 10 ರೂಪಾಯಿದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು 100 ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದಿರಿ. ಮುದ್ರಾಂಕ ಶುಲ್ಕ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿದಿರಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಇವತ್ತು ಲೂಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಲೂಟಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ದುಡ್ಡು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತು ಅನ್ನುವಂಥದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ರಾಜ್ಯದ ಜನರಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕಳೆದ 2 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಲ್ಲನ್ನು ಎತ್ಕೊಡಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನೇಕ ಶಾಸಕರು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಗೆ ಅನುದಾನ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ರಾಜೀನಾಮೆ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಸ್ಥಿತಿ ಇವತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯದೊಳಗೆ 2 ವರ್ಷದೊಳಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯ ಎಲ್ಲಾ ಹಂತದೊಳಗೆ ವಿಫಲ ಆಗಿ ರಾಜ್ಯ ಬರ್ಬಾದ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದಿರಿ. ಖಜಾನೆ ಖಾಲಿಯಾಗಿ ಹೋಗ್ಯದ. ನೌಕರದಾರಿಗೆ ಸಂಬಳ ಕೊಡಕ್ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ. ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳೊಳಗೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಸಿಗಾಕತ್ತಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತ ಯಾಕೆ ಇವತ್ತು ಬಾಣತಿಯರು ಸಾವಾಗತ್ತಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಸರಿಯಾದ ಔಷಧಗಳಿಲ್ಲ, ಸರಿಯಾದ ಉಪಚಾರ ಇಲ್ಲ. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಭಾರತೀಯರ ಹತ್ಯೆ ಆಗತ್ತೆ. ಇಷ್ಟಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಏನೂ ಆಗೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ವರ್ತನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಸರ್ಕಾರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ತೊಲಗಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತಿನ ರಾಜ್ಯದ ಜನ ಇವತ್ತು ಆಗ್ರಹ ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಂಧುಗಳೇ, ನಾನು ತಕ್ಷಣ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ನಾನು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಖರ್ಗೆ ಅವರು ನೀವು ಮೊದಲು ರಾಜೀನಾಮೆ ಪಡ್ರಿ. ರಾಜೀನಾಮೆ ಪಡೆದು ಸಮಗ್ರ ಇವತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಾವು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಹಿಳಾ ಮೋರ್ಚಾ ವತಿಯಿಂದ ಮಹಿಳೆಯರ ಆಗ್ತಿರುವಂತಹ ಮಾರಣ ಹೋಮದ ವಿರುದ್ಧ ನಾವು ಇವತ್ತು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಬಯಸುವುದೇನೆಂದ್ರೆ ಹೇಳಬೇಕು ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ಮಹಿಳೆಯರ ನಾವು ಸುಮಾರು 6 ತಿಂಗಳಿಂದ ಇದು ಮಾರಣಾಂತ ಹೋಮ ನಡೀತಿದೆ. ಮಹಿಳೆಯರದು, ಗರ್ಭಿಣಿಯರು ನೋಡ್ರಿ, ಈಗ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಬಂದ ಮಹಿಳೆಯರು 22-25 ವರ್ಷದ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆ ಇದೆ, ಹಾರ್ಟ್ ವಿಕಾರ ಇದೆ, ಕಿಡ್ನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಈ ತರ ವಯಸ್ಸಿನ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಇದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಉಡಾಫೆ ಉತ್ತರವನ್ನ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವರಾಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ಕಡೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ನಿಂದಿರ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ನಾವು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಸುಗೂಸುಗಳು ನೋಡ್ರಿ, ಮಕ್ಕಳು ಈಗ ಒಂದು ತಾಯಿ ತಾನು ಗರ್ಭಿಣಿ ಆಗ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟೊಂದು ಕನಸುಗಳನ್ನ ಕಂಡಿರ್ತಾಳೆ. ತನ್ನ ಹುಟ್ಟು ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಅಂದ್ರೆ ನದಿ ಇಟ್ಟಂಗೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಹುಟ್ಟಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಬೆಳೆದು ಇನ್ನೊಂದು ಮನೆ ಹೋಗಿ ಬೆಳೆಸುವಂತ ದೀಪ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿಗಳ ಮೇಲೆ ಹಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮೋಸದಿಂದ ಅವರ ಮತವನ್ನ ತಗೊಂಡು ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ಚಲಾಯಿಸುವಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಸುರಕ್ಷತೆ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆನೂ ಇಲ್ಲ. ಇದೇ ತರನಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಬರುವಂತ ಯಾವುದೇ ಗರ್ಭಿಣಿ ಸುರಕ್ಷಾ ಯೋಜನೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬರ್ತಾರೆ ಅದು ಕೂಡ ಈ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಬಾಣಂತಿಯರಿಗೆ ಅಥವಾ ಗರ್ಭಿಣಿಯರಿಗೆ ಕೊಡುವುದರಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿ ಇಚ್ಛಿಸ್ತೇನೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಹಿಳೆಯರ ದಿನನಿತ್ಯದ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಮರಣ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೂ ಯಾರು ಕೂಡ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತೀವ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ ಅವರು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಸಾಂತ್ವನ ಹೇಳುವಂತ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವರಾದಂತ ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರಾವ್ ಅವರು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಸಚಿವರಾದಂತಹ ಶ್ರೀಮತಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಹೆಬ್ಬಾಳ್ಕರ್ ಅವರ
ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ. ಈ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಇವ್ರು ಏನಂತ. ಇವರು ಬೇರೆ ಸಮೇತ ಕಿತ್ತುವಾದ ತರ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಯಾವುದೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳಿಲ್ಲ, ನಿಗಮದಿಂದ ಅನುದಾನ ಇಲ್ಲ. ಇವರು ಇದ್ದು ಸತ್ತ ಹಾಗೆ ಇವರು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಕೂಡ್ಬೇಕಂತ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಆಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಹಸುಗಳನ್ನು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಇವ್ರಿಗೆ ಯಾರು ಇನ್ನೂವರೆಗೆ ಲಕ್ಷ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಆಡಳಿತ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಕೊಡೋದು, ಗಂಡ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಕಷ್ಟೊಳಗೆ ಈ ತರ ಆಡಳಿತ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಅವರೇ ಒಂದಿನ ಅವರು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಯಾವ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೂಡಲೇ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಆಗ್ರಹ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ನೀಡಲೇಬೇಕು. ಸಚಿವರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಹೆಬ್ಬಾಳ್ಕರ್ ಅವರು ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಲೇಬೇಕು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ, ಭ್ರಷ್ಟ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ, ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರಾವ್ ಅವ್ರಿಗೆ, ಈ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರಿಗೆ, ಉಡಾಪೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿರುವಂತಹ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರಿಗೆ, ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಖರ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ, ಬಾಣಂತಿಯರ ಕೊಲೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂತಹ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ, ಮಹಿಳಾ ವಿರೋಧಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ,